ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది. వికాస్ ది కనెక్ట్ అయిందా టీమ్ వ్యూ? లేకపోతే పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తాం సార్. అంటే నా ఫ్రెండ్ నాకు కూడా ఇందాక నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి. 5 మినిట్స్ ట్రై, అసలు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి గురించి. 5 మినిట్స్ తర్వాత కనెక్ట్ అయింది. మేబీ ఏదైనా ప్రాబ్లం చూసి So similarly, yesterday I want to tell about session. If you want to get session, there will be session aware. ఓకే, సర్వ్లెట్ సెషన్ అవైర్. ఓకే, Just session aware. మ్యాప్ కూడా లిస్ట్ లాగానే సార్, లేకపోతే డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుంది? మ్యాప్లో ఏంటంటే కీ వాల్యూస్ ఉంటాయి, లిస్ట్లో ఓన్లీ వాల్యూస్. ఓకే ఓకే, లిస్ట్కి ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ యాడ్ చేయొచ్చు. whereas మ్యాప్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కీస్, వాల్యూస్.
consequently. See, this is the username. This you can use anywhere in your session. Whereas this request data you can use in this success.jst. This test you can use anywhere. If you get the session, you can get from the session. Okay, sir. So for that you need to implement this information. Now coming to other one, multiple packages and dynamic method invocation. Can you make this copy paste? Make that package as a application as a struts application. Copy all the necessary. Yes, sir.
స్ట్రట్స్ ప్యాకేజ్ అనే దానికి స్ట్రట్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎంట్రీస్ జార్స్ మేము కాపీ చేస్తుంటే ఆ కోడ్ స్క్రిప్టెడ్ కాపీ అవుతుంది. ఓకే సార్. స్నిప్పెట్ వస్తుంది సార్. ఎందుకు అలా కాపీ అవుతుంది? స్ట్రట్స్ ఫైల్ కాపీ అవ్వట్లేదు. నేను ట్రై చేశాను, అందుకే మిమ్మల్ని నేను సోమో కాపీ జార్స్ కాపీ చేసి చూడు. జార్స్ కానీ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ కంటెంట్ కానీ. అవ్వట్లేదు సార్. సార్ అట్లీస్ట్ ప్లీజ్ ఓకే సార్. ఏం లేకపోతే మీ దాంట్లో చూపించేస్తారు సార్. దాంట్లో
పికప్ చేద్దాం. వర్క్ స్పేస్ ఎక్కడ ఉంది? Documents, Java document.
So here, using these packages, you have advantages. You can use the same action class and forward it to a different page. Like here also, you can use this one. In earlier cases, like in any other framework, you can't use the servlet URL pattern twice. Uh, you need to have some change in the pattern. Servlet namings also. In Springs also, if you are writing some bean controller name, it should be unique. Here also, under one package, it should be unique, the action names, but in another package, you can use the same thing. So here the different, it will work on the namespace. So in the URL, you will be appending this namespace. Earlier, we used to call application name slash login.action. Now we need to use slash crud slash something like user.action, login.action. The advantage is you can use the same name, and also in some cases you execute the login action, but in this case you don't want to go to success page. The string you will get is the success page, but here you want to go to some other page immediately after, like something called home.jsp. Here we did not use return success, so I'm using the name home because we are returning the string home from the user.action. Here we are returning the string success, so I am using the default one, but navigating to the home.jsp. Yeah, okay, sir.
So are you able to see this, sir? We are able to call the CRUD slash login dot action and CRUD slash some user action. Yeah. So sometimes you can use the same action, but you can go to a different page. Here the name, in the namespace you will be whatever you give, you need to add it in the URL. So like this, you can group any number of actions into one package. This is a package concept in the struts. ఓకే క్రట్ అనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా నేమ్ స్పేస్లో వచ్చేస్తుంది సార్. లేదు, మనం యాడ్ చేయాలి. కాల్ చేసినప్పుడు అంటే యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్లో ఇంతకుముందు స్లాష్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ లాగిన్ డాట్ యాక్షన్ అంటే ఇది తీసుకుంటుంది. క్రడ్ అనేది మనం యాడ్ చేయాలి సార్ ఈ నేమ్ స్పేస్. ఇప్పుడు మనం బై హ్యాండ్ చేస్తున్నాం కదా, కానీ కొన్ని యాక్చువల్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్లో అన్నీ ఆటోమేటిక్గా అవుతాయి కదా. ఆటోమేటిక్గా ఎందుకు అవుతాయి అంటే మీరు ఏదైనా యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ కాల్ చేయాలి అంటే మీరే కాల్ చేస్తారు కదా. అంటే రియల్ టైమ్లో జనరల్గా ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా లింక్ని క్లిక్ చేసి ఏదైనా లింక్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు అంటే ఆ లింక్ ఆల్రెడీ మనం రాస్తున్నారు కదా. యా HTTP ఓకే సార్, హెచ్ రెఫరెన్స్. ఎక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్ అనేది ఏమి ఉండదు. మనం మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ తీసుకున్నా కానీ సంథింగ్ యూ విల్ కోడ్ ఇట్ బిఫోర్. ఓకే సార్. రన్ టైంలో మీకు బై డిఫాల్ట్ వచ్చింది ఏది ఉండదు. మీరు చూడండి, ఎక్కడ మీకు వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, బట్ దానికి ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే తప్ప రాదు. ఓకే సార్. ఈవెన్ మీరు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టార్ట్ చేసిన సర్లెట్స్ నుంచి తీసుకోండి. మీరు అప్లికేషన్ నేమ్ కొట్టి వదిలేగానే మీకు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అప్లికేషన్ నేమ్ కొట్టి వదిలేగానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే మీరు వెల్కమ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్లో సమ్ ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్పీ వెల్కమ్ ఫైల్ లిస్ట్ ఇచ్చి ఉండాలి. ఓకే సార్. తర్వాత ఏదైనా కాల్ చేయాలి అన్నప్పుడు సంథింగ్ లైక్ డిఫాల్ట్గా మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన అప్లికేషన్ ఏదైనా తీసుకుంటే ఫస్ట్ లాగిన్ పేజ్ వచ్చింది. లాగిన్ పేజ్ వచ్చిన తర్వాత యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సంథింగ్ టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే అక్కడ మీరు ఇచ్చే యాక్షన్కి వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఆ యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది డిస్పాచర్లో చెప్తారు. సో ఎవ్రీవేర్ యూఆర్ కోడింగ్ ఇట్. నెక్స్ట్ నావిగేషన్ ఏంటి అనేది మీరు కోడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇక్కడ కూడా ఈ యాక్షన్ని సంథింగ్ అంటే ఇన్నర్గా మీరు కాల్ చేయడానికి, అంటే ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ కాల్ చేసి చూపిస్తున్నాను. మీరు ఎక్కడైనా అవసరమైనప్పుడు లింక్స్ లాగా ప్లేస్ చేసావు అంటే మీ అప్లికేషన్ ఎట్లా డిజైన్ చేశారో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ ఎ వే ఆఫ్ గ్రూపింగ్. మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ప్యాకేజ్ అనేది ఇలా గ్రూప్ చేయొచ్చు, సేమ్ యాక్షన్ వాడచ్చు, బట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ నేమ్ స్పేస్. సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో డైనమిక్ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్ చూసి
So here I'm using just a slash. When I use the just a slash, it will call from the first package. అక్కడ మెథడ్ Are మనం you getting మెన్షన్ చేయకపోతే నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ తీసుకుంటుంది సార్ అయితే. execute method? అంటే ఇప్పుడు method క్లాస్లో ఇచ్చాక కంపల్సరీ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ ఉండాలని రూల్ లేనట్టుగా. లేదు, బట్ ఇక్కడ నేను మెథడ్ ఏం కాల్ చేయట్లేదు కాబట్టి అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ డిఫాల్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే సార్. మీకు దీంట్లో కాన్సెప్ట్స్ మిక్స్ అవుతున్నాయి, బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్. ఓకే. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పాలనుకుంది ప్యాకేజ్. 2 ప్యాకేజెస్ రాయొచ్చు, సేమ్ నేమ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ డైనమిక్ మెథడ్. if you want to invoke a specific method, you can give in this way, like method add. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు if you have 10 methods, 10 entries అంటే it will be huge configuration again. And again user అనేది 10 times యూజ్ చేయలేదు నేను, ఎందుకంటే ఈ నేమ్ అనేది ఒకేసారి యూజ్ చేయగలుగుతాను విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు డిలీట్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి అంటే యూజర్ అని చెప్పి డిలీట్ అని రాయలేదు, ఎందుకంటే డిలీట్ యూజర్ అనేది ఆల్రెడీ యాక్షన్ నేమ్ యూజ్ చేశాను. సో దానికోసం ఏంటంటే డైనమిక్ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇదేమో జస్ట్ ఏదైనా మెథడ్ డైరెక్ట్ డిఫాల్ట్గా ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇలా మెథడ్ అని చెప్పి ఇస్తాను. ఏమి ఇవ్వలేదంటే ఎగ్జిక్యూట్ కాల్ అవుతుంది, మీరు ఇస్తే అది కాల్ అవుతుంది. బట్ అదర్ కేస్ నాకు ఒక మెథడ్ కాల్ చేయాలని ఉంది. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ లైక్ CRUD ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, క్రియేట్, డిలీట్, అప్డేట్, ఇలా. ఓకే. సారీ. అన్నిటికి రిటర్న్ యాడ్ పేజ్ పెడుతున్నాను, బట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తాను.
ఏంటో అక్కడ ఫాలో అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఫాలో అవుతుంది. డైరెక్ట్ కాల్ చేసినప్పుడు యాడ్ కాల్ అయింది, ఈ బ్రౌజర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకవేళ డిలీట్ మెథడ్ కానీ ఏదైనా కాల్ చేయాలి అనుకుంటే ఎక్స్క్లమేటరీ ఇచ్చేసి మెథడ్ నేమ్ ఇవ్వాలి. మీకు యాడ్ పేజీ వస్తుంది రిటర్న్లో, బట్ ఇక్కడ ఇన్వోక్ అయ్యే మెథడ్ ఓకే క్రియేట్ మెథడ్. Are you getting this? If you don't give any method, default will be execute. If you give any method default, that will be the default method. But if you want to call any other method, you need to give exclamatory అది వితౌట్ and call that method. మనం ఇప్పుడు యూజర్కి యాడ్ మెథడ్ అసైన్ చేస్తాం సార్. జనరల్గా మనం ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ ఒక లాగిన్ అనే దానికి అసైన్ చేసినప్పుడు లాగిన్ ఎక్స్క్లమేటరీ క్రియేట్ డాట్ యాక్షన్ అని కూడా చేయొచ్చా? మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ Yeah. డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ కి మనం ఏమి ఇవ్వలేదు, బట్ ఇందులో సంథింగ్ మెథడ్ లైక్ క్రియేట్ రాసాం అనుకోండి, లాగిన్ ఎక్స్క్లమేటరీ క్రియేట్ డాట్ యాక్షన్. అంటే డిఫాల్ట్ ఇట్లా యాడ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇవ్వకపోయినా మీరు ఆ మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే కాల్ చేయొచ్చు. ఎక్స్క్లమేటరీ, ఆ ఎక్స్క్లమేటరీ మెథడ్ నేమ్ డాట్ యాక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్ Okay. మెథడ్ ఇన్వోకేషన్. సో ఇందులో ఇంకోటి లేదంటే యూజింగ్ వైల్డ్ కార్డ్స్ తో కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ వైల్డ్ కార్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఉంది. బట్ సేమ్ దాన్ని ఇస్తే మీరు అంటే వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోమంటారా దీంట్లోనే ఇవ్వమంటారా? ఏంటంటే దీంట్లో చాలా ఇప్పటికే 2-3 మిక్స్ అయ్యేసరికి మీకు వేరే కాపీ పేస్ట్ అలో చేయట్లేదు. లేదంటే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సార్. దీంట్లో ఇందులో మీరు వేరే విడదీయచ్చు. package కింద ఏంటంటే ఇందులో వేరే ప్యాకెట్ యా I understood, right? Yeah. Package, first package is a different. Under this you can give as a default. Nothing but ఇది ఇవ్వకపోతే execute కాల్ అవుతుంది, ఇస్తే యాడ్ మెథడ్ డిఫాల్ట్ గా కాల్ అవుతుంది. డైనమిక్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ అనేది సంథింగ్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ అట్ రన్ టైమ్ ఎక్స్క్లమేటరీ మెథడ్ నేమ్ డాట్ యాక్షన్. అది మీరు ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ డిఫాల్ట్ వన్. మీరు ఇక్కడ కూడా క్రడ్ స్లాష్ యూజర్ ఎక్స్క్లమేటరీ డిలీట్ డాట్ యాక్షన్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్. అంటే ఇది ఇప్పుడు నార్మల్ ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్యాకేజ్, ఇప్పుడు సెకండ్ ప్యాకేజ్కి వెళ్ళాలంటే క్రడ్ డాట్ డిలీట్ డాట్ యాక్షన్ అన్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రిజల్ట్ మనం మ్యాప్ చేయలేదు. యూజర్ యాక్షన్ నుంచి డిలీట్ కాల్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్ యాడ్ అని ఇచ్చాం. ఓకే Getting? ఓకే ఈ return type. ఉండాలా? అది యా ఇక్కడ రిటర్న్ లో సక్సెస్ కి మాత్రమే మ్యాప్ చేశాను, హోమ్ కి మ్యాప్ చేశాను, ఫెయిల్యూర్ కి మ్యాప్ చేశాను.
బట్ యాడ్ అనేది ఐదర్ గ్లోబల్లో లేదు, యాక్షన్లో లేదు, రిజల్ట్. యాడ్ అనేది రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి కదా ఇలా, ఇది. సో అది లేకపోవడంతో ఎర్రర్ ఇస్తుంది. మీరు అది ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ డిలీట్ మెథడ్ ఫాలో అవుతుంది. సో ఆ స్టార్ట్ ప్లేస్లో మీరు రీప్లేస్ చేయొచ్చు మెథడ్ నేమ్.
This is one more wildcard action. Yeah. Are you getting this? ఈ వైల్డ్ కార్డ్ ఫస్ట్ అని ఇవ్వచ్చు లేదా నెక్స్ట్ ఇవ్వచ్చు. ఇది ప్రిఫిక్స్ లో స్టార్ ఇచ్చి ఇలా ఇవ్వచ్చు. పోస్ట్ దాంట్లో మాత్రం ముందు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం స్టార్ ఇచ్చి ఈ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. బట్ లేటర్ పోస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏదైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వాడాలి. అంటే డాలర్స్ అలాంటివి కానీ నేమ్స్ అసైన్ చేయడం అవ్వదు. ఓకే. అండ్ నేమ్స్ ఓకే, ఆ సంథింగ్ లైక్ మెథడ్లో కంపల్సరీ అది మనం ఇందాక వరకు మెథడ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తాం కదా, ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయడం అవ్వదు కదండి. మెథడ్ నేమే కదా ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తుంది మనం. ఇదండి. మెథడ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ ఆ మెథడ్ కాల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్టార్ ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఈ స్టార్ కి రీప్లేస్ గా ఈ వైల్డ్ కార్డ్ అంటే ఈ స్టార్ ప్లేస్ లో ఏదైతే యాడ్ అని కాల్ చేస్తే కంపల్సరీ ఇది యాడ్ అని రీప్లేస్ చేసుకుంటుంది. ఉన్న ఇవ్వాలి, లేదంటే మీకు 404 వస్తుంది. చూడొచ్చు మీరు ఇంకా సంథింగ్ లైక్ అది కాదు సార్, నేను అంది పెరెన్సీస్లో నెంబర్ 1 ఇచ్చాం కదా, అది 1 ఇవ్వాలా ఆర్ ఎల్స్? 1 ఇవ్వాలి. ఓకే సార్. 1 ఇవ్వాలి. వైల్డ్ కార్డ్ స్టార్ దానికి 1 అనేది రీప్లేస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం అలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా అండర్ స్కోర్ ఇలా వాడాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా అండర్ స్కోర్ ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ లైక్ ఐఫన్ ఎక్స్క్లమేటరీ వాడితే మళ్ళీ డైనమిక్ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్ లాగా ఉంటుంది. సో అండర్ స్కోర్ ఐఫన్ ఇట్లాంటివి వాడచ్చు. సమ్ అలౌడ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే సార్. ఎందుకు పోస్ట్కి ఈ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు వాడాలి అంటే నార్మల్గా ప్రిఫిక్స్ అయితే అది రీప్లేస్ చేసుకుంటుంది సర్టెన్ క్యారెక్టర్స్. పోస్ట్ అయితే తెలీదు, అంటే మీరు గెస్ట్ ఎంత నేమ్ ఇస్తున్నారు, ఎంత నేమ్ తీసుకోవాలి అనేది. అందుకని ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ పెట్టుకుంటారు అక్కడ. ఓకే సార్. సో దీస్ ఆర్ ద వేస్ టు కాల్ అండ్ యాక్షన్: వైల్డ్ కార్డ్ మ్యాపింగ్, డైనమిక్ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్, ప్యాకేజెస్. అది లేకపోతే పోస్ట్కి ప్రిఫిక్స్కి సఫిక్స్కి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి పెట్టింది అనుకోవచ్చు కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు ఇది లేదనుకోండి, ఇది సేమ్ అయిపోవచ్చు కదా.
ఎట్లా అవుతుంది? ఇక్కడేమో ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ పోస్ట్ యూజర్ ఫిక్స్ కొద్ది యాడ్ చేస్తాం. కాకుండా యాడ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం అనుకోండి సార్. యా ఇక్కడ యాడ్ ఇక్కడ అనేది యాడ్ డిఫైన్ అనేది చేస్తాం. డిఫైన్ చేస్తాం వితౌట్ అండర్ స్కోర్. అప్పుడు క్లాష్ అవ్వడానికి అలాంటి ఎర్రర్స్ రాకుండా ఉండడానికి కూడా అయ్యింది. యా సంథింగ్ యూనిక్ గా మెయింటైన్ చేయడం. నాకు అర్థం సంథింగ్ అంటే మెథడ్ నేమ్ ఉన్నదే మళ్ళీ యాక్షన్ లో వాడడం, ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ సంథింగ్ ఆ కాంబినేషన్ ఏదైనా సరే వాళ్ళకి యూనిక్ గా. ఈ ఫైనల్ గోల్ ఏంటంటే ఆ యాక్షన్ మీరు కాల్ చేస్తున్నప్పుడు Okay, sir. యూనిక్ గా ఫామ్ అవ్వాలి. నేనంటే ఒక దగ్గర సర్చ్ చేసినప్పుడు అలా చెప్పాడు, ఎందుకు స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వాడాలి అనేది చాలా సర్చ్ చేశాను. ఈ మెథడ్ కూడా ఈ వన్ అనేది ఎందుకు వాడాలి అనేది నాకు కూడా ఇంకా చాలా సర్చ్ చేసి చూశాను. ఎవ్రీవేర్ దే ఆర్ సేయింగ్ రీప్లేస్ విత్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఆఫ్ వన్ ఎందుకు వాడాలి, 0, 2 అట్లా ఎందుకు వాడొద్దు అనేది కూడా కనుక్కుందామని చూశాను, బట్ తెలియలేదు. సో దే ఆర్ సెయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వైల్డ్ కార్డ్ రీప్లేస్మెంట్. దానికోసం లేదంటే దీంట్లో ఏంటంటే స్టడ్స్ లో వెబ్ వర్క్ టు వెలాసిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అని యాడ్ చేశాడు. మోస్ట్లీ అట్లాంటి ఫీచర్స్ అన్ని దీంట్లో క్లబ్ చేశారు. ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ కొద్దిగా ఐడియా ఉండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండుంటే వీటికి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. సార్ ఇప్పుడు మనం జనరల్గా అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయడానికి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని వాడతాం కదా. ఇప్పుడు మన వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అదే కమాండ్ వాడతారు, అదే స్టేట్మెంట్ వాడతారా లేకపోతే వేరేది ఏమైనా యూజ్? వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో 100% సజెస్ట్ చేయరు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ఏది use ప్రింట్ఎల్ చేయాలి? వాడొద్దు అని చెప్తారు. మీరు డైవర్ ఆ ప్లేస్ లో లాగర్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. లాగర్స్. లాగింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. యా లాగ్ ఫర్ జే లాగింగ్. యా ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతున్నాయా యా ఈ పైన ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా. ఇప్పుడు తర్వాత ఇక్కడ ఇన్ఫో కోలర్ అని, వార్నింగ్ అని, ఎర్రర్ అని ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఇవి కూడా సమ్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. దీస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లాగర్. టామ్ క్యాట్ కి లాగర్ సెట్ చేసి ఉంటుంది. టామ్ క్యాట్, జేబాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్బిల్ట్ గా ఒక లాగర్, వాటి అప్లికేషన్ లో లాగర్ సెట్ అయి ఉంటుంది. లాగ్ ఫర్ జే అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఒక జార్ ఉంటుంది, దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవ్రీవేర్ అసలు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనేది డెవలపర్ తన మిషన్ లో టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అంటే మీరు ఒకవేళ సడన్ గా మీకు లాగర్ అవైలబుల్ లేదు అంటే మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ యూజ్ చేయాలి. ఇలా చెక్ ఇన్ చేసే ముందు మాత్రం ఎక్కడ కూడా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ లాగర్ ఒకసారి దాని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఒకవేళ లాగర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే లాగ్ ఫర్ జే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి లాగ్ ఫర్ జే జార్ కావాలి. ఆ జార్ ఇచ్చిన తర్వాత లేదంటే దీంట్లో ఒక లాగ్ డిఫాల్ట్ ఏదో లాగ్ ఉంది అంటే సెవరల్ టైప్ ఆఫ్ లాగర్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ పార్టీ. ఇది కామన్ లాగింగ్ ఐడి యూజ్ చేస్తాను. యాక్షన్ సపోర్ట్ లో లాగిన్ వస్తుంది. అంటే అక్కడ క్లాస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. నేను నల్కి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు జనరల్ గా అయితే అది ఆ క్లాస్ ఈ యూజర్ యాక్షన్ అనే క్లాస్ ఒక లాగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది, ఆ ఫ్యాక్టరీలోకి ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత లాగ్ డాట్ ఇలా వేరియస్ మెథడ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఈ వేరియస్ లెవెల్స్ ఏంటంటే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్, వార్నింగ్, సివియర్ ఎర్రర్ అనేది మీరు ఆ మెథడ్ని బట్టి వాడాల్సి ఉంటుంది. అంటే డీబగ్గింగ్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకవేళ డీబగ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే
మీ సర్వర్ డీబగ్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి ఈ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ అలాగే ఇన్ఫో అనేది జస్ట్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఇన్ఫో వాడతాం. అది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది సార్? సేమ్ ప్రింటింగ్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇన్ఫో Okay. కోలన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇన్ఫో ఏంటంటే మీరు సంథింగ్ ఒక వర్క్ చేస్తున్నారు, ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్రేకింగ్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సమ్ వార్నింగ్ అంటే ఏంటంటే నైస్ టు హ్యావ్, అంటే వార్నింగ్ ఇస్తుంది, ఇది లేదు అది లేదు, అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది బట్ వార్నింగ్ ఏంటంటే సంథింగ్ లేదు అని చెప్తుంది, అంటే అది ఉంటే బాగుండేది. ఇప్పుడు మనకు కూడా కొన్ని వార్నింగ్స్ వస్తుంటాయి మన ఎక్లిప్స్లో రాస్తున్నప్పుడు. ఎర్రర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అవ్వదు, వార్నింగ్ అంటే Yeah, కంపైల్ yeah, అవుతుంది. means- మీకు ఇక్కడ అర్థమై ఉండాలి. ఆ సేమ్ వార్నింగ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది బట్ సంథింగ్ యు ఆర్ గివింగ్ యూజర్కి ఒక వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు, సో అండ్ సో ఇస్ మిస్సింగ్, ట్రై టు గెట్ దట్ వన్. అట్లాంటి వార్నింగ్స్ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు వార్నింగ్. లాగర్ డాట్ ఎర్రర్ అంటే సంథింగ్ క్రిటికల్, అంటే ఇంక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఇక్కడితో స్టాప్ అవుతుందని అట్లాంటివి ఎర్రర్స్లో ఇస్తాం. 5 లెవెల్స్ ఉంటాయి మొత్తం. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ప్యాటర్న్, ఇదైతే కంప్లీట్ సిస్టమ్ డౌన్. ఎర్రర్ అన్నా కనీసం సమ్ క్యాచ్ ఇట్లాంటివి చేసి అక్కడ స్టాప్ చేస్తాం, అంటే క్యాచ్లో పెట్టేసి మళ్ళీ నావిగేషన్కి వెళ్ళి ఎర్రర్ ఇస్ అక్కడ్, ఫైల్ ఈజ్ మిస్సింగ్, ప్లీజ్ రీప్లేస్, ఏదో ఒకటి ఎర్రర్ లాగా ఇస్తాం. ఫ్యాటల్ ఎర్రర్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. మీరు ఇవి సిస్టంలో కూడా చూస్తుంటారు ఫ్యాటల్ ఎర్రర్స్. సో దట్ మీన్స్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే సంథింగ్ కంప్లీట్లీ డౌన్. సో ఇది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది మీ ప్రోగ్రామ్లో, ఈ లెవెల్స్ ని యూజ్ చేస్తూ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ 5 లెవెల్స్ ప్రింటింగ్ ఎలా మీరు ప్రింటింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నాం కదా, అది దీంట్లో అయిపోతుంది. ASPS వచ్చాము అంటే ఈ లాగర్ వాడితే దీంట్లో ఒకటే ఇచ్చాడు, డీబగ్ లో కానీ ఎవ్రీథింగ్ లో కానీ ఆ SBS అని ఇచ్చాను, ఆ ప్లేస్ లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏదైనా సెంటెన్స్ ప్రింట్ అవ్వాలని. ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతున్న ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఇన్ఫో అనేది ఇందులో ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్, ఏదైతే పార్సింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. అయితే డిఫరెంట్ జార్స్ ఉంటాయి సార్ దీనికి సంబంధించి? దీనికి సంబంధించి మీకు Log4j కామన్స్ నుంచి ఉన్నాయి, అపాచీ నుంచి ఉన్నాయి, ఎవరు ఏ లాగర్ కాన్ఫిగర్ చేసిరనే బట్టి. ఓ మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి కూడా మారిపోతుంది సార్. ఇప్పుడు ఎక్లిప్స్కి వేరు అలా అలా కాదు, మీరు జార్స్ ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ జార్ ఏది వాడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి. మీ అప్లికేషన్లో Log4j వాడారు అనుకో, వాడు ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేశాడో వాడు కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తాడు ఎలా చేయాలి అనేది. అలా కాకుండా మీరు డిఫాల్ట్ లాగింగ్ ఫ్యాక్టరీ అనే కొన్ని క్లాసెస్ ఇట్లా, ఇప్పుడు దీంట్లో వీడు స్టడ్స్లో ఏదో వాడాడు లాగ్ అనేది ఏదో. ఇది మా ముందే చెప్తారు కదా సార్, అయితే ఐ మీన్ ఏ ఫైల్ అటాచ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది రియల్ టైంలో ఆల్రెడీ ఫస్టే ఇవన్నీ ఒక అప్లికేషన్కి ముందే సెట్ చేస్తారు. ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళంటే మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది, కానీ లేదంటే సెట్ అయి ఉంటాయి ఆల్రెడీ. దీంట్లో ఏదో లాగర్ సెట్ అయింది, ఇది లాగ్ అని క్యాపిటల్లో ఉంది కదా, ఇది యాక్షన్ సపోర్ట్ నుంచి వస్తుంది, దీంట్లో ఆల్రెడీ సెట్ అయింది. మనం ఇది కూడా వాడుకోవచ్చు. ఒక నిమిషం వాడు చూపిస్తుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ వీడు స్టడ్స్లో ఆల్రెడీ సెట్ చేశాడు. ఇక్కడ వాడుతున్నారు కదా, దీంట్లో లాగింగ్ అనేది ఉంది, కామన్ లాగ్. ఈ కామన్ లాగింగ్ వాడుతూ డిఫైన్ చేశాడు ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ మీరు ఇది వాడితే చాలు, కామన్ సింఫోనీ ఎక్స్పర్ట్, ఈ లాగ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
ఇలా కామన్ ఫ్లాగింగ్ కాకుండా మీరు ఓన్గా వాడుకోవాలంటే లాగ్ ఫర్ జే అని ఇంకో జార్ ఉంది. అట్లా డిఫరెంట్గా వాడుకోవచ్చు. బట్ ఎవ్రీవేర్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. అంటే మీరు వాడే థర్డ్ పార్టీ జార్స్ వేరే అయి ఉండొచ్చు, బట్ లాగర్ అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఇది. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ లాగింగ్ ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ అయి ఉంది దీంట్లో. అంటే దీంట్లో యాక్షన్ సపోర్ట్లో కాన్ఫిగర్ అయి ఉంది. అది ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు, అది వాడి మీరు అన్నిటి ప్లేస్లో ఇది రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. స్ప్రింగ్లో కూడా ఆల్రెడీ వాడిచ్చే డిఫాల్ట్ లాగర్ ఒకటి కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది. మీరు రాసే ఓన్ అప్లికేషన్ కొందరికి అవి వాడాలని ఉండదు. ఆ లాగింగ్ వాడే బదులు మన అప్లికేషన్కి మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా, April 4th లైక్ దిస్ లైన్ నెంబర్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక XML ఉంటుంది, లాగ్ ఫర్ జే XML అని ఉంటుంది. దాంట్లో మీకు ఎలా ప్రింట్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఏ లైన్లో వచ్చింది ఎర్రర్, అట్లా ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఎట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనేది దీంట్లో ఉంటుంది. దానికోసం మీకు ఒకసారి అంత క్లియర్గా చెప్పలేదు కానీ టామ్ క్యాట్ చూపిస్తున్నప్పుడు మాట్లాడాను. అక్కడ ఒక లాగ్ టామ్ క్యాట్ ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో ఉంటుంది. దీంట్లో ఈ లాగ్స్ అన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతున్నాయి కదా, ఈ ప్రింట్ అవుతున్న లాగ్స్ అన్నిటి కూడా కాన్ఫిగరేషన్ ఈ కాన్ఫ్లో లాగింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీలో ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి ప్రింట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఫైల్లో ప్రింట్ చేయాలా ఎక్కడ అంటే లాగ్స్ అనేది క్యాటలీనా బేస్ లాగ్స్ అనే ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ ఇన్ఫో ఏ లెవెల్లో ప్రింట్ చేయాలి, ఇన్ఫో లెవెల్లో ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఫైల్ అండ్ ఇది ఓల్డ్ వే, ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ రాయడం అనేది ఓల్డ్ వే. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా లాగ్ ఫర్ జే వాడితే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా XML బేస్డ్లో చెప్పొచ్చు. లాగ్ ఫర్ జే అనే దాంట్లో XML బేస్డ్ చెప్పొచ్చు. వీళ్ళు వాడే సంథింగ్ డిఫరెంట్ లాగర్. దీంట్లో ఫైల్లో రాయాలా కన్సోల్లో రాయాలా ఎవ్రీథింగ్ చెప్తారు వీళ్ళు. అంటే ఫార్మాటింగ్ ఎలా ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఈక్వల్ లెవెల్లో ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నారు వీళ్ళు. పోస్ట్ మేనేజర్ అనే అప్లికేషన్ బి లెవెల్ ఇన్ఫో ప్రింట్. ఇక్కడ మీరు ఈ లెవెల్ మార్చారనుకోండి, డీబగ్ అని పెడితే బై డిఫాల్ట్ డీబగ్ లెవెల్లో ప్రింట్ అవుతాయి. అందుకే మనం ఒకవేళ సర్వర్ డీబగ్ రన్ చేస్తే ఇంకా ఎక్స్ట్రా స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు నార్మల్ మోడ్లోనే రన్ చేస్తాను నేను ఇప్పటివరకు సర్వర్. మీరు ఇక్కడ డీబగ్ మోడ్లో రన్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ డీబగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎక్స్ట్రా స్టేట్మెంట్స్ వస్తుంటాయి సర్వర్ డీబగ్. AOP ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి సార్? AOP అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్. మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉందో, ఆస్పెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని అలా ఉంది. దాంట్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఆస్పెక్ట్, ఈచ్ వన్ దే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆస్పెక్ట్. ఏ ఆస్పెక్ట్ లో ఈ బిజినెస్ లాజిక్ అది ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. మీరు తెలుసా అని చెప్తే ఇంపార్టెంట్. మీరు వర్క్ చేయలేదు MVCలోనే చేసామంటే MVCలోనే. మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ఇప్పటివరకు అయితే ఇంటర్వ్యూలో నార్మల్ థింగ్స్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఐడియా వస్తుంది. ఆ 6 పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, అడ్వైస్, జాయిన్ పాయింట్, అవి కొద్దిగా ఐడియా ఉంటేనా. ఇది ఫ్లష్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా సార్ ఇంక్లూడ్ యాక్షన్లో, JSPలో సార్ ఎక్కడ మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం కదా ఫైల్ని. అక్కడ ఫ్లష్ అట్రిబ్యూట్ అని ఇస్తున్నారు సార్. అది
నాకైతే యూజర్ యాక్షనే కనబడుతుంది ఇంకా. ఇక్కడ ఏ కాదు పేజ్ సార్, చూపిస్తున్నారు? నేను జనరల్గా అడుగుతున్నాను. నార్మల్గా అదే ఫ్లష్ అదే ఇక్కడ చూపిస్తే చెప్తాను. అదే ఒక్కసారి. నేను జేఎస్పి ఇలా ఫ్లష్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని ఓకే. జనరల్గా ఫ్లష్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ మేక్ షూర్స్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా లేదా అనేది ఫ్లష్ అన్నప్పుడు కంప్లీట్గా ఇంక్లూడ్ అయ్యే వరకు చూస్తుంది. నార్మల్గా ఫ్లష్ అనేది ఇక్కడే కాదు, మనం జనరల్గా వేరే చోట్ల కూడా వాడుతుంటాం. లేకపోతే అదే డిఫరెన్స్ concept అంటే ఇక్కడ కూడా ఇంక్లూడ్ ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్కి ఇంక్లూడ్కి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా సార్ మెథడ్స్లో. ఆ ఇంక్లూడ్లో అట్లా డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది ఇక్కడ. ఫ్లష్ కి మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదు. ఓన్లీ థింగ్ Okay. ఇస్ ఇట్ విల్ మేక్ షూర్. అంటే మీరు నార్మల్గా ఇంక్లూడ్ రాశారు. ఫ్లష్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాపర్గా లోడ్ అయిందా లేదా అనేది చూస్తుంటాం. సంథింగ్ లైక్ మీకు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే మీరు ఒక Okay. అవుట్పుట్ రైటర్ ఓపెన్ చేశారు, దాంట్లోకి ఒక 10 లైన్స్ ఆఫ్ డేటా రాశారు. మీరు 11th స్టేట్మెంట్ Okay. క్లోజ్ చేశారు. క్లోజ్ అనగానే కానీ అప్పటికి అవుట్పుట్ బఫర్ ఏదైతే ఫుల్ అయింది, ఆ ఫుల్ అయిన బఫర్ ఏంటంటే స్లోగా రాస్తుంది. మీరు క్లోజ్ కొట్టే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేసరికి Okay. 5th లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది. క్లోజ్ అనేది అక్కడికి అయిపోయి ఉండొచ్చు. అంటే మీరు 11th లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే ఈ 6 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి, బట్ ఆ బఫర్ అనేది రాయడం Okay, దానికి yeah, స్లోగా అర్థమైంది. ఉంది. ఓకే ఆ 11th స్టేట్మెంట్ క్లోజ్ రాగానే క్లోజ్ అయిపోయింది. 6 or 7 లైన్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. అంటే అప్పటి వరకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేసరికి. సో ఫ్లష్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇట్ విల్ మేక్ షూర్ 10th Okay. లైన్స్ ఆర్ ప్రింటెడ్, దెన్ ఇట్ విల్ క్లోజ్. ఇక్కడ కూడా సంథింగ్ ఆ బఫర్ 5 KB వరకు చూడమంటాడు. 5 KB కంపల్సరీ. అట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఇచ్చాడు. ట్రూ ఇస్తే ఏంటంటే ఇట్ విల్ మేక్ షూర్ ఇట్ విల్ ఫ్లష్ ఆల్ ది Okay. డేటా, దెన్ ఇట్ విల్ క్లోజ్. ఓకే. ఈజేబీ దేనికి వాడతారు సార్ కాన్సెప్ట్స్? ఈజేపీ బిజినెస్ కాంపోనెంట్స్. నార్మల్గా ఇప్పటివరకు Okay. మనం చేస్తున్న వెబ్ అప్లికేషన్, అది ఇంకా లోడ్ స్కేలబిలిటీ అట్లాంటి చాలా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అన్నీ దాంట్లోకి వస్తాయి. ప్లస్ అది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హెవీ కాంపోనెంట్, హెవీ బిజినెస్ లాజిక్ ఉండే కాంపోనెంట్స్. అంటే బేసిక్గా ఏం ఫంక్షన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్ అందులో? ఐ మీన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ Okay, ఉందో sir. అలా ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది అది. ఇప్పుడు మనం స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో, స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈజీబీ Yeah. ఈక్వల్. అంటే మీకు ఆ రోజు కూడా చెప్పాను అది. బట్ ఇట్ ఈస్ అ లైట్ వెయిట్, ఈజీబీ ఇస్ ఏ హెవీ వెయిట్. హెవీ వెయిట్ ఇట్ కెన్ టాలరేట్, అంటే దాని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కూడా మీకు ఎంత లార్జ్ స్కేల్ అప్లికేషన్ అయినా ఇట్ విల్ బి స్కేలబుల్. అంటే మీకు అంత ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వదు ఓకే. అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్కి మీరు ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక Okay. లాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ని హిట్ చేశారనుకో, పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ తేడా ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్స్. వేరే ఈజీబీస్కి డిఫరెంట్
యూజర్స్ ఎంతమంది ఉన్నా ఇట్ కెన్ టాలరేట్. అంటే దాంట్లో ఆ కాంపోనెంట్స్ అలా బిల్డ్ చేసి ఉంటాయి, ఆ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది. అది సంథింగ్ లైక్ స్ప్రింగ్స్ లాగానే ఉంటుంది సార్, మరి కొంచెం Like టఫ్ అలాగే ఉంటుందా? దాంట్లో కూడా అంటే ఈజేబీ 3.0 నుంచి ఇట్ విల్ బి సమ్వాట్ సింప్లర్. టిల్ 2.1 ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ థింగ్. ఈజేబీ రాయాలంటేనే చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. 3 XML ఫైల్స్, 4 to 5 జావా ఫైల్స్, 2 కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, నియర్లీ 8 ఫైల్స్ రాస్తే ఒక ఈజేబీ రాయొచ్చు. 3.0 నుంచి 2-3 ఫైల్స్లో మేనేజ్ అయిపోతుంది. interview point of view, EJBs, interview, Okay. EJBs, interview point of view, interview point, EJBs, ఏదైనా సరే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అన్నప్పుడు మీ రెజ్యూమ్లో ఏవి పెడతారో ఫస్ట్ వాటిని అడుగుతారు. నెక్స్ట్ మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏమొచ్చు అని అడిగినప్పుడు మీరు క్లియర్గా ఏమొచ్చో చెప్తే దాంట్లో అడుగుతాడు. మీరు తెలియకపోతే తెలియదు అని చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. తెలుసు అని చెప్పిన తర్వాత మాత్రం కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతారు. ఇంకా ఓకే సార్. ఏ ఇంటర్వ్యూలోనే అంతే, అది మీరు లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి కొన్నిసార్లు అని ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, మీకు ఈజేబీ అంటే ఏంటో తెలియదు అంటే తెలియదు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఐ నెవర్ గెట్ చాయిస్ టు వర్క్ అట్లా. అది డిపెండ్స్ అన్నట్టు. అంటే మీరు వెళ్తున్న ఇంటర్వ్యూ వాడికి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, వాడు క్లియర్గా ఈజేబీ కావాలని చెప్పి రిక్వైర్మెంట్ రాస్తే ఈజేబీ రాని వాళ్ళు వెళ్తే ఇట్స్ యూజ్లెస్. అట్లా వాడి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి అది ఇన్వెస్ట్ చూసారా సార్? అది ఓకే సార్. ఇంతవరకు నాకు టైం దొరకలేదు ఇంకా. ఓకే సార్. బాయ్. ఓకే బాయ్. right. బాయ్.